very good evening and wish you a very happy Holi. On the behalf of the Prabha Khaitan Foundation, I take the opportunity to welcome all of you present here to our afternoon of Kalam. Kalam Pune is an initiative of Prabha Khaitan. Prabha Khaitan is a foundation of a Calcutta-based NGO engaged in various social activities and promotions of Indian culture basically. Kalam was started in the summer of 2015 in Jaipur, primarily as a session of conversations with a selected author covering their entire range of work as opposed to book launches or book reading. Almost from the very first session, the series gained immediate acceptance from the audience, and of course, the featured authors really encouraged us to keep the series going. The series was then extended to other cities, various other cities like Raipur, Bilaspur, Udaipur, Hyderabad, Bangalore, Ajmer, Mumbai, Patna, Pune, Chandigarh, Calcutta of course, Jodhpur, Chandigarh, Ranchi, Faridabad, Gurgaon, and of course London. And I had the opportunity to attend London, fantastic show they have over there. It's my honor and privilege to welcome our talented guest this afternoon. I'll start with this introduction. So Mr. Vishwas Patil, one of the most acclaimed Marathi writers today, his iconic works, novels like Mahanayak, Chandramukhi, Pangira, Zara Zarte, Panipat, Sambhaji, Narkeshwar, and The Last for Lal Bagh have received many awards. He has received the Priyadarshini National Award, the B.K. Patil Award, the Sahitya Akademi Award for Zara Zarte. He's going to speak at length with this Zara Zarte, his book, because it is relocating people for us, for the dams, and I think it's a very touching subject. And the Gadkari Award for Mahanayak. His book, Panipat, that we've all seen, has received 38 awards since the first publication in 1988. To be in Congress, also I must mention that Mr. Vishwas Patil is responsible for the land acquisition for the new Pune airport at Purandar. He's also responsible to getting us the airport at Shirdi. So these are, of course, and he's got an award for one of them again. He's going to speak about that. In conversation with Mr. Patil is my very dear friend and a very well-known personality of Pune, the Gayatri Devi Patwardhan. Gayatri Devi is a very powerful speaker and extensively have spoken about Indian culture in various, like the Basant Vakyamala, the famous spring lectures series. She's also held many lectures and programs in many cities of Maharashtra as well as overseas. She studied the lectures on Swatantra Veer Savarkar and the Mahabharata and the Swami Ramdas, Swami Ramdas Samarth. Besides that, she's an entrepreneur and has a manufacturing. She manufactures the chocolates by the brand Pure Gold, and we all know, and we all are like have a weakness over there for all. I'll invite them to start the afternoon with all of you. कलमतर्फे नामवंत लेखकांना बोलवायचं आणि त्यांच्या चांगल्या लेखकांच्याबद्दल किंवा त्यांच्या पुस्तकांबद्दल चर्चा घडवून आणायची अतिशय स्तुत्य उपक्रम आपल्यातर्फे चालवतो. आणि त्या निमित्ताने आज आपण मला आमंत्रित केलं त्याबद्दल प्रथमतःच कलम आणि आपल्या संयोजकांचे मी मनपूर्वक आभार मानते. आजचे आपले प्रमुख अतिथी आहेत माननीय विश्वासराव पाटील, प्रसिद्ध कादंबरीकार, इतिहासकार, पानिपतकार पाटील म्हणून त्यांची ओळख आहे आपल्याला सगळ्यांना. त्यांना आपण आज इथे बोलवलेलं आहे.
मराठीमधले अतिशय नामवंत लेखक आहेत आणि त्यांच्याशी मी आज संवाद साधणार आहे आणि त्यांना बोलतं करणारे एवढाच माझ्या या ठिकाणी माझी भूमिका आहे. पाटील साहेब, आपली मगाशी म्हटल्याप्रमाणे पानिपतकार विश्वासराव पाटील ही आपली प्रतिमा जनमानसामध्ये इतकी रुजू झालेली आहे आणि ऐतिहासिक कादंबरीकार. ही पानिपतची कादंबरी आणि विशेषतः त्याच्याबद्दल सुरुवातीला बोलते कारण आता लोकांच्या पानिपतबद्दल बरीचशी कुतूहल आहे. तेव्हा ही कादंबरी लिहिण्यापूर्वी आपली जडणघडण कशी झाली किंवा त्या कादंबरीपर्यंत आपण कसे आला? सगळे मराठीमध्ये कम्फर्टेबल आहेत ना? नो. मला वाटतं त्यांना अडचण आली तर ते विचारतील आपल्याला. मला कळलं नाही का मी विचारलं. ओके, चालेल चालेल. I'm very happy to talk with you. Yes, I'm branded in Maharashtra as a Panipatkar Vishwas Patil. The title of Panipat always comes along with my name, and at many places there is always a favorite question that when Panipat word had come into your life. And I recall my school days when I was learning, taking my lessons in 5th class. The lesson of Panipat was being taught in our school, and being a good student, I bunked my classes for 2-3 days, and suddenly on 4th day I appeared in my class, and then my teacher asked me straight question: in which years Panipat battles were fought? When, and when? I was totally blank about it, was not knowing anything. But my teacher used to tell us that even in mistake, you should speak straightly and proudly. So again he asked me, in which years Panipat battles were fought? When, and when? And then I straightway replied, second battle took place after first. Third took place after the second. And that day I was caned, literally. And during those days, no parent was approaching to police station or getting his student caned. So I think those canes taught me the real lesson of Panipat. And that was my beginning. I basically comes from a farmer family. My village is in Kolhapur district, in Sahyadri mountain ranges. My village is a very big one. Even today, there is a population of 1400 only. There is no post office, no newspaper, and I was the first student who cleared his matriculation. And my mother was illiterate, but my father passed 5th class, but he was a freedom fighter. So I used to listen many good stories about history, about struggle, India's struggle against the British Empire and all that. And naturally my place was in between two Shivaji forts. On one side there was a Panala fort, and on another side there was Vishalgarh. And one hilly river was flowing, its name is Varna. So I think I am product of my area, I am product of that very nature, and I am product of that soil. थोडक्यात कुठल्या गावातून आला किंवा कुठल्या पार्श्वभूमीवर आला याच्यावरती आपलं व्यक्तिमत्व थांबलेलं नाहीये, तर आपल्या अंतर्गत प्रेरणा आणि आपण केलेला अभ्यास हा आपल्याला पुढे घेऊन गेलेला आहे. आणि आपण आता सध्या जे बोलतोय हे थर्ड पानिपत बद्दल बोलतोय, पानिपतच्या 3ऱ्या लढाईबद्दल बोलतोय. आणि ही पानिपतच्या लढाईचा आपण जो काही
अभ्यास केला किंवा त्याच्यावर जी कादंबरी लिहिली, मी असं ऐकलं की आपण अतिशय तरुण होतात, म्हणजे 28व्या वर्षी किंवा 25व्या वर्षी ही कादंबरी लिहून पूर्ण झालेली आहे. महत्वाचा भाग एवढा आहे की हा एवढा स्पॅन किंवा मॅग्निट्यूड ज्याला आपण म्हणतो ते या कादंबरीचं एवढं मोठं आहे की संबंध देशामध्ये सिंधू नदीपासून कावेरी नदीपर्यंत सगळा भाग, त्याच्यातला हिस्टॉरिकल आस्पेक्ट त्यांना लक्षात घेतल्याशिवाय ही कादंबरी पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे एवढी प्रचंड अशी त्याचा जो व्याप आहे किंवा विस्तार आहे हा आपण लक्षात घेऊन ही जी कादंबरी केली आहे त्याचं आम्हाला खरोखर विलक्षण वाटतंय की ह्या वयात. नाही तर नॉर्मली छोट्या या वयामध्ये माणसं स्फुटलेखन लिहितात, नाही तर छोटी एखादी कथा लिहितात किंवा एखादी कविता लिहितात, असं आपल्या बाबतीत झालेलं नाही आहे. म्हणून याबद्दल खरोखर पहिल्यांदा टाळ्याच वाजवल्या पाहिजे. I think Waterloo is considered the point of debacle for Napoleon Bonaparte, and Panipat battle, third battle, was a real great debacle for the Marathas. And this third battle, the importance of this third battle is that in one day, that is on 14th January 1761, in the span of 5 to 6 hours only, around 1.5 lakh people were killed and 80,000 bullocks and horses were killed. In modern times, we judge this killing parameters with Hiroshima and Nagasaki. Even in Hiroshima and Nagasaki, the American bombings, after that, the toll of 2 lakhs was taken after 3-4 days, not in a day. So I think in medieval period, Panipat was the bloodiest battle of the world. And therefore, I was feeling that it is a great challenge. I started its study when I was 22 years old, and the novel was published when I was 28. But I got very good response, and my novel was written, completed, and published in Pune only. And I was living in nearby area, Queen's Garden, and I was writing that novel here only. But I got very good response. This book made me a hero in overnight. And I think the novel was sold out in such a great way that I constructed one bungalow out of one novel in 1 year at Kolhapur. हा एक लक्षणीय भाग आहे, कारण मराठी लेखकांनी नुसत्या लेखनावरती आणि त्याच्या पब्लिकेशनवरती मान सन्मान मिळवायचा आणि धनसंपन्न मिळवते ही गोष्ट फार क्वचित घडते. त्या बाबतीत आपलं कौतुक निश्चित केलं पाहिजे, कारण लोकांना आवडल्याशिवाय उगीच्या उगीच कोणी डोक्यावर घेणार नाही ही कादंबरी. की याला इतकी लोकप्रियता मराठी माणूस तर नाही, नाही. पण त्याला खरोखरच एवढी लोकप्रियता मिळालेली. आणि मला आठवत आहे मी पानिपत जेव्हा वाचली कादंबरी, त्यातल्या एका कुठल्या तरी एडिशनवरती नक्की आहे, मला आता तसं आठवणार नाही, पण विवा शिरवाडकरांनी त्याच्यावरती एक अभिप्राय दिलेला आहे प्रसिद्ध कुसुमाग्रजांनी, की त्यांनी लिहिलंय हे म्हणजे तुफानाला गवसणी घालण्यासारखं आहे. इफ आय एम नॉट रॉंग, मला ही वाक्य आठवते, तुफानाला गवसणी घालण्यासारखं आहे. आणि आपण खूप लिहा, कलम आपल्यावर प्रसिद्ध आहे, प्रसन्न आहे, असा त्यांनी त्याच्यावर अभिप्राय दिला. म्हणजे त्यांच्यासारख्या सिद्धहस्त आणि ख्यातनाम लेखकांनी असा अभिप्राय देणं हे आपल्याला तेव्हा पारितोषिकासारखं वाटलं असणार. आणि इतकं त्याची प्रसिद्धी आली तरी सुद्धा अजून काही लोकांनी या आपल्या समोरच्या श्रोतृवर्गासाठी एक प्रश्न विचारते की लोकांना असं एक पुष्कळदा वाटत असतं की पानिपतच्या एवढ्या लढाईसाठी महाराष्ट्रामधून हे मराठी तिथपर्यंत गेले कशासाठी. तेव्हा एक पेशवाईचा जो एक दरारा आणि वचक साधारण 1752-58 पर्यंत होता, जो माझ्या अभ्यासाप्रमाणे, त्याच्यामध्ये दिल्लीच्या पातशाहीला मदत करण्याचं एक अभिवचन त्याच्यामध्ये होतं. त्याच्या संबंधी थोडं सांगा थोडक्यात, की ज्याच्यामुळे आम्हाला इथपासून जाऊन तिथे लढाई करायला लागली. आणि मग म्हणजे एक प्रकारे ती शौर्याची गाथा होती, नुसती पराभवाची नाही. पण काय झालंय, संपूर्ण देश आणि महाराष्ट्र पानिपत नाव घेतलं की त्याला जिव्हाळ्याचं आहे, त्याला दुःख वाटतं.
पण ह्याची सुरुवात कशी झाली हे थोडं आपण Yes, सांगा. yes. I think luckily the Hindi edition is available for you people, and at the same time recently Amazon company and its Westland publication has published this book in English, and it is running very well. When Mr. Nadim Khan has translated it, and many thousand copies are sold out in a short period. So that book is available in Hindi and in English also for your good read. Now the question about Marathas and Panipat. Panipat previously was a small tehsil town. Today it is a district place in Karnal. It is around 80 kilometers from Delhi. And many times readers do ask me why only the battles were getting fought at Panipat only. Because Panipat was on the route of Punjab, and all armies, advanced armies, they were coming through the route of Punjab on Delhi, and you are aware that if the foreign army comes in the city, it creates many problems. So the emperor of Delhi was meeting all those advances on the plain of Panipat. That's why this was the point of battle. But Marathas, what was the connection of Marathas with Panipat? In 1752, there was one pact between Emperor of Delhi and Marathas. The Delhi Empire was very weak. It was so weak that the robes of emperor, which were being washed in the Jamna river, they were dried on the another bank, which was not owned by emperor. So it was squeezed in a way, and for the defense of Delhi, Marathas were called, and when Ahmadnama Pact was there, and Shinde Holkar, the Maratha captains, were safeguarding Delhi. That's why we went there. There was a particular cause, and it was a point of national pride also. Previously, Panipat was looked down upon very badly. Nobody was talking about it. When I first visited in 1986 Panipat, that time the air fare from Bombay to Delhi was 864 rupees. And when I visited that tomb of Bausai, it was in sugarcane field. And nobody was talking about it. But I think I'm a lucky writer that because of my book, everybody started to look towards Panipat with new light, with new dimension. And now on every 14th January, on the annual day of Panipat, more than 2 lakhs people gather there. So this has become the point of pride. And you are aware that after the Battle of Panipat, around 7,000 to 8,000 Brahmin women from Pune, those were with army, especially for pilgrimage purposes, they were dragged by Afghans to Afghanistan and all that, and many were scattered in that area also. But 10 years back, the new girls in their 70s, 80s, from the progeny of Panipat, they came to Maharashtra to watch Purandar, Pathan. They were very religious to watch the land of their forefathers. मराठी तीर्थक्षेत्र बघायला आले. मराठी तीर्थक्षेत्र बघायला. दोन गोष्टी, इतकी भाषांतर झाली असल्यामुळे ज्याला ज्याच्यामध्ये सुखकारक वाटेल त्या भाषांमध्ये आपण हे पुस्तक वाचू शकता. पण ज्यांना मराठीत वाचायचे त्यांनी मात्र नक्की मराठीत वाचावं. आणि मी आपल्याला नक्की सांगते की एवढा आपला रिसर्च झाला तरी त्याच्यामध्ये कधीही रुक्षता आलेली नाही आहे. त्याचं कारण आपला भाषेचा जो फ्लो आहे किंवा भाषेचा जो ओघ आहे, ज्याच्यामध्ये त्याची घटनांचं जे नाट्यमयता आहे ती टिकून धरण्याची क्षमता आहे, ही सगळी त्या कादंबरीमध्ये आहे. पण तरी सुद्धा पाटील साहेब जेव्हा ही अशी भाषांतर होतात, म्हणजे आता प्रश्न निघालाय म्हणून,
तेव्हा ही भाषांतर करताना केवळ त्याच्यातलं सगळं मर्म येईल अशा दृष्टीने आपण भाषांतर करणाऱ्याचं नाव शोधता का किंवा तपासून बघता का? कारण तेही येणं पुष्कळ गरजेचं असतं. म्हणजे जसं सावरकरांच्या, आता मगाशी माझ्या भाषणाचा उल्लेख झाला, सावरकरांच्या लिटरेचरचं मला जर कोणी ट्रान्सलेशन करायचं म्हटलं किंवा काव्याचं तर फार कठीण आहे, कारण तो त्याच्यातला सगळा गाभा येते. तसं या कादंबरीचं करताना आपण मुद्दाम कसं काही लक्षपूर्वक केलंय? नक्कीच काही अडचणी होत्या, पण सॉरी, त्या अडचणीतून मार्ग काढता येतो. If translator takes deep interest into the translation, and if he reads, studies the material about that subject, about that particular book, and about that particular surrounding, he should spend his time. If he goes with the heart of that piece of literature, then there is no problem. And luckily I got such good translators. I'll tell you about this Panipat Hindi version. Panipat Marathi appeared in 1988 and immediately in 1992 first Hindi edition appeared, and that too from the premier literary organization like Bharati Gyanpith. Why? Because our ex-Prime Minister P.V. Narasimha Rao was the chairman of Bharati Gyanpith, and he was well versed in Marathi, and he went through Marathi and immediately he asked those people to get it translated immediately in Hindi. That's why I got a good chance to go immediately in Hindi. But many times what happens, I got 32 awards for Panipat. I got good appreciation from historians, literateurs and all that. And many times it happens that if you are a successful, then balloon of your pride gets bulged. Balloon day by day, day by day, day by day. And I recollect that one small girl from Satara, learning in 5th class, she burst my balloon one day, very nicely. You see, there is an incident in Panipat when Bhau Sahib, the Peshwa, and his wife Parvati, they were hobnobbing in their army camp. That day, while caressing the hairs of Bhau Sahib by Parvati Bai, Bhau Sahib asks that you are a very Gharelu woman in Pune, a devotee of God and all that, and now you are carrying swords and daggers in your hands. Why such a kind of a great change in your attitude? That time Parvati Bai, while caressing Bhau Sahib's thick hairs, she says, if you wish to embrace fire, then you have to come to terms with heat. It was a nice sentence. And that girl caught me here only. She wrote a letter to me, Mr. Writer, Honorable Writer, as per our little memory and brain, during those days, all Brahmins in Peshwa family used to keep bald heads. Then how come your Parvati Bai was caressing her fingers in the thick hairs of Bhau Sahib? So I was baffled. But I took help of a writer within me and I wrote her, Beta, don't worry, your acquisition is perfect and my writing is also perfect. Because during those days, yes, all Brahmin Peshwas were keeping their bald heads, but that time they were keeping a small ponytail. And that ponytail was not that small like a coconut pony. Like a coconut
Poni. So let my Parvati fondle her hand with that pony hairs. So such kind of मराठीमध्ये त्यांना सांगू. त्यांनी मला विचारलं की हा सांगतो Actually, आपण मराठी. हे प्रादेशिक भाषेत करायचं असं ठरले असल्यामुळे मी हे सगळं करते. नाही ठीक आहे आपण दोन्ही मध्ये घेऊ काही प्रॉब्लेम नाही. त्या मुलीने मला नेमकं गाठलं आणि विचारलं की पाटील साहेब आमच्या अल्पमतीप्रमाणे 200 वर्षापूर्वी पुण्याच्या पेशव्यांच्या घरातले सगळे पुरुष आपल्या डोईचा तुळतुळीत गोटा ठेवायचे. आणि असं असेल तर तुमची पार्वतीबाई भाऊसाहेबांच्या केसात लाडाने कशी का मग आली का पंचायत. मग तिला मी सांगितलं की बेटा त्या काळात गोटा असायची ही गोष्ट खरी, पण त्या काळात एक शेंडीही असायची आणि ती आताच्या सारखी नारळाच्या शेंडी एवढी एवढीशी नसायची, तर तिचा घेर चांगला वितभर असायचा. त्यामुळे डोईच्या केसातून नसे नका, शेंडीच्या केसातून फोटो फिरवायला का. ठीक आहे. काही हेच मला अपेक्षित होतं की काही गोष्टीचे ट्रान्सलेशन करताना शब्दाच्या आपण करून चालत नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडचे भाषांतरित करणाऱ्या लोकांनी जर त्यातलं मर्म जाणलं, फक्त शब्द तू शब्द केलं नाही तरच त्याचा अभिप्राय बरोबर येणार आहे असं मला म्हणायचं. असं दुसरी गोष्ट पुढे नेऊया. एक दोन अजून पानिपत बद्दल प्रश्न विचारायचा वेळ आहे मला वाटतं. त्यामुळे की पानिपतच्या विनाशाची कारणं पण कुठे कुठे लपलेली होती. मला आठवते आपण बोललेले आहात त्याच्यामध्ये की दुपारच्या वेळेपर्यंत मराठ्यांचा विजय होत होता आणि मग पारडं फिरलं. आता असा हा दैवयोग होता का काही वेळेला पूर्वी त्याच्या योजनेमध्येच काही गफलत झालेली होती का काही त्याच्यामध्ये इगोचे इश्यूज आलेले होते का पेशवाईतले इगो किंवा कारण पुढचे वरच्या राजपूत आणि शीख सारख्या छोट्या छोट्या राज्यांनी मदत केली नाही अशा गोष्टींमुळे झालं का राघोबा दादांसारखा विक्टोरियस वॉरियर म्हणून सिद्ध झालेल्या मनुष्याला ज्याला उत्तरेकडील आणि वायव्येकडील सगळ्या प्रदेशाची माहिती होती, तिथे तो लढला होता, पण त्याचं कायम कर्जबाजारी पण करून ते येत असं म्हणून त्याला बदलला. याबद्दल थोडासा प्रकाश आपण टाकला तर बरं होईल. म्हणजे सदाशिवराव भाऊ आणि विश्वासराव हे दोघं जण पुढे गेले, आपल्याला काही काही गोष्टी माहितच असणार आहेत. त्याच्यामध्ये महत्वाचा भाग असा की उत्तरेतल्या कोणीही राजांनी आम्हाला मदत केलेली नव्हती. सॉरी, एक असं ठरलेलं होतं की भाऊसाहेब पुढे जातील आणि पाठोपाठ पेशवा स्वतः आर्मी घेऊन येतील आणि त्याप्रमाणे 40,000ची फौज घेऊन दसऱ्याला नानासाहेब पेशवे हे बाहेर पडलेले होते भाऊसाहेबांच्या मदतीसाठी. एक आपल्याला जाणवावं लागेल की कुठल्याही महायुद्धात किंवा कुठल्याही ग्रेट वॉर मध्ये आपला जो प्रमुख नेता असतो त्याची बिहेवियर कशी आहे ही महत्वाची असते. भाऊसाहेबांच्यावर नानासाहेबांचं खूप प्रेम होतं, पण दुर्दैवानं नानासाहेबांचं त्यावेळेचं वर्तन चांगलं नव्हतं. 14 जानेवारीला पानिपत झालं आणि 28 डिसेंबरला म्हणजे जवळजवळ 16 ते 17 दिवस आधी पेशवे पानिपतापर्यंत पोहोचले नाहीतच, तर त्यांनी नाशिक जवळ पैठणला स्वतःचं लग्न केलं आणि आपलं लग्न दणक्यात साजरं व्हावं म्हणून आपल्या आणखी 2 मित्रांची लग्न त्याच मंडपामध्ये पुन्हा उडवून दिली त्यांनी. म्हणजे ते खाली खुशालीमध्ये घडलेले होते. भाऊसाहेब आणि पानिपतावरून विश्वासरावांनी जे पत्र लिहिलंय आपल्या वडिलांना, त्यांनी असं लिहिलेलं आहे की गेली 3 आठवडे आमची फौज एवढी उपाशी आहे की झाडाला पानं उरलेली नाहीत, ब्रँचेस नाहीत, काही नाही, आणि दे वर लिटरली स्किनिंग द ट्रीज. पोटाला काही मिळत नव्हतं म्हणून. आणि अशा परिस्थितीत आम्ही लढतो आहोत आणि विश्वासराव कळवतात की माझ्यासारखे अनेक पुत्र तुम्हाला आहेत
होतीलही, परंतु 10 जन्माच्या पुण्याईनं भाऊसाहेबासारखा भाऊ तुम्हाला पुन्हा मिळणार नाही, असं ते एक सुंदर पत्र आहे. पानिपतावर मुख्य प्रॉब्लेम असा झाला की मराठ्यांचं वर्णन असं केलं जातं ओल्ड रेकॉर्डमध्ये की मराठा जात ही एवढी चिकट आहे, स्टिकी आहे की जर ती झाडाला बांधली तर झाड उपटून झाडासकट पडते, एवढी ही स्टिकी आहे. तर त्यामुळं पानिपतावर जर मराठी विजयी झाले तर दिल्ली त्यांच्या हातातून जात ते सोडणार नाही. म्हणून नॉर्दर्न इंडियातले सगळे एम्परर, नवाब कोणीही त्यांना मदत केली नाही आणि मराठी एकाकी त्या ठिकाणी पडले. मी असं नेहमी सांगतो की कुठल्याही ग्रेट बॅटलमध्ये अँड फॉर ग्रेट हिरो लाईक नेपोलियन बोनापार्ट, इवन हिटलर सुद्धा एक दोन गोष्टी महत्वाच्या असतात की डेस्टिनी शुड बी विथ यू अँड नेचर शुड बी विथ यू. या दोन्ही गोष्टी नसतील तर काही होऊ शकत नाही. कारण आपण जर अभ्यास केला तर नेपोलियन बोनापार्टला रशियाच्या ग्रेट विंटरनी कसा घाईला आणलेला होता हे आपल्याला माहिती आहे आणि हे हिटलरला पुरं माहिती होतं. म्हणून हिटलरनी 4 मंथ आधी ती एक्सपेडिशन हातामध्ये घेतली. पण तरी सुद्धा जिथे नेपोलियन फसला तिथेच हिटलर सुद्धा अडकलेला होता अँड हिटलर ऑल्सो गॉट डिफिटेड. तसं मराठ्यांना डेस्टिनी आणि नेचर या दोघांची मदत झाली नाही. डेस्टिनीची अशासाठी की त्यांना जो एक कालवा वाहत होता तो एक कॅनल ज्याला शाहनहर म्हणतात, एम्परर कॅनल विच वॉज फ्लोईंग फ्रॉम पंजाब टुवर्ड्स दिल्ली, तो पाठीमागं फोडला अब्दालीच्या सैन्याने. त्यामुळे मराठ्यांचे हाल झाले. इब्राहिम खान गार्दी नावाचा जो सिपासालार होता आमचा, तो त्या दिवशी लढाईमध्ये खूप लढला. सकाळी 9 वाजता पानिपतची बॅटल सुरू झाली. 11:30-12 पर्यंत मराठ्यांनी जवळजवळ ती जिंकलेली होती. दे वर क्लोज टू द विक्टरी. आणि हा जो इब्राहिम खान गादी आहे त्याचा भाऊ, त्याचा जावई सगळे ते ठार झालेले होते, तरी सुद्धा तो लढत होता. आणि पानिपत पिक्चर मध्ये महत्वाची ही गोष्ट ओमिट केली गेली ती म्हणजे ज्याला मराठीमध्ये बाजार बुणगे म्हणतो किंवा आयडियल फोर्स म्हणतो, पिलग्रिम्स म्हणतो. हे पिलग्रिम्स यांची संख्या जवळजवळ 40,000 होती आणि पेशवा वॉज अंडर ग्रेट इन्फ्लुएन्स ऑफ रिलिजन. तर पेशवा या लोकांना नाकारू शकत नव्हता आणि त्यांचं प्रेशर होतं. भाऊसाहेब 10 वेळा पानिपतची लढाई जिंकू शकले असते, पण जर लढाई जिंकली असती परंतु ही लहान मुलं आणि सगळ्या ओल्ड किंवा यंग लेडीज या सगळ्या मरण पावल्या असत्या. म्हणून त्यांना असं टेन्शन होतं की मी अशी विक्ट्री मिळवली आणि त्या विक्ट्रीसाठी जर स्त्रिया मुलं मेली तर माझी विक्ट्री महाराष्ट्र ऍक्सेप्ट करणार नाही. ते एक प्रेशर होतं. म्हणून त्यांनी गोलाची लढाई म्हणजे द सर्क्युलर बॅटल. सर्क्युलर बॅटल मध्ये काय की चारी बाजूनी फ्रेंच ज्या गन्स होत्या इब्राहिम खान गार्दीच्या त्या ठेवायच्या, लहान मुलं वगैरे मध्ये घ्यायचे आणि लढत जायचं. त्यानुसार ते 11:30 पर्यंत लढले. पण पाठीमागे जे इंथुझियास्टिक मराठा सोल्जर्स होते, दोज वर ऑन हॉर्सबॅक्स, त्यांना असं वाटलं की आपण का पाठीमागे राहायचं आणि ते मध्ये घुसले. म्हणजे ते अक्षरशः 12 वाजता अफगाणांच्या सैन्याने पळायला सुरुवात केलेली होती मैदानात. पण मध्येच हे मराठ्यांचेच घोडेस्वार आले, हॉर्सेस आले, त्यामुळे तोफा मारायचे कुणाला. म्हणून इब्राहिम खान गार्दी थांबला, त्याला काही लढता आलं नाही. तरी सुद्धा अराउंड 1:30 to 2 o'clock मधल्या काळामध्ये विजय लक्ष्मी म्हणजे गॉड ऑफ विक्टरी जे आहे हे असे मध्ये मध्ये काय म्हणू त्याला, नाही बाजार मुलगी नाही, मध्ये मध्ये खिंडार पडले. देयर वर गॅप्स, देयर वर ह्यूज गॅप्स यांची म्हणजे अफगाणांची. देयर वर बिग गॅप्स आणि त्या गॅप्स मधून पुढे जायचं होतं. पण त्या दिवशी दक्षिणयान सुरू होतं. दक्षिणयान म्हणजे द पोझिशन ऑफ द सन वॉज ॲट साऊथ आणि त्या सनचे जो प्रकाश होता तो मराठ्यांच्या डोळ्यावर आणि घोड्यांच्या डोळ्यावर पडत होता. एक कल्पना करा,
जी जनावरं आणि माणसं 3-3 आठवडे उपाशी होते आणि त्यांच्या डोळ्यावर सूर्याचे किरण पडले म्हणजे ते मूर्छित होऊन बेहोश होऊन खाली पडले आणि त्यामुळे न लढता सुद्धा अनेकांचा त्या ठिकाणी असा पराभव झाला. म्हणजे खऱ्या अर्थी डेस्टिनी आणि टाइम वॉज नॉट विथ मराठा, अन्यथा आपण विजयाच्या जवळ गेलेलो होतो. पण तरी सुद्धा प्रश्न विचारला जातो, वेदर मराठाज वर विक्टोरियस ॲट पानिपत. येस, दे वर विक्टोरियस. याचं कारण असं की जगातल्या कुठल्याही बॅटलमध्ये पहिल्यांदा काय होतं की द विक्टोरियस किंग्स टेक्स पोझेशन ऑफ दॅट गद्दी फर्स्ट, देन ही टेक्स पोझेशन ऑफ द पर्स खजाना अँड देन ही टेक्स पोझेशन ऑफ आर्मी. या तिन्ही गोष्टीपैकी अहमदशाह अब्दालीने काही केलं नाही. तो दिल्लीच्या गादीवर येऊन बसला नाही, त्यांनी सैन्य ताब्यात घेतलं नाही, तो निघून गेला आणि पुन्हा कधीही आला नाही. म्हणजे खऱ्या अर्थी तो मनातून हादरलेला होता आणि त्याने जे प्रोक्लेमेशन केलं ऑन व्हेरी सेकंड डे ऑन 14 जानेवारी, द प्रोक्लेमेशन ऑफ विक्टरी, त्याच्यामध्ये त्याने असं म्हटलंय की त्या दिवशी मराठे एवढ्या प्रचंडपणे लढलेले होते की आमच्या पुराणातले आवर ओल्ड हिरोज लाईक इस्पिंदार अँड रुस्तम जर तिथे हजर असते तर मराठ्यांचा पराक्रम बघून त्यांनी तोंडात बोटे घालून करा चावली असती. म्हणजे इट इज ऍक्सेप्टेड बाय आवर ओन एनिमी दॅट मराठाज वर विक्टोरियस. थँक्यू. शत्रूंनी कसे आपलं कौरवाची गाथा ही जी केलेली आहे ती प्रत्येक मराठी माणसांनी आणि भारतीयांनी लक्षात ठेवली पाहिजे की पराभवाची गाथा नाही, ही एक प्रकारे शौर्याची गाथा आहे. नाही तर पानिपत वाचताना पुष्कळदा मनामध्ये हा एक गंड असतो, म्हणून मी मुद्दाम हा प्रश्न आपल्याला विचारला होता. आणखी एक आपल्याला प्रश्न विचारायचा, मगाशी जसं सिनेमाचा उल्लेख झाला तेव्हा की आता सिनेमाच्या बद्दल आपलं काय मत आहे, आता पानिपत आलाय ते, किंवा इतिहासाला धरून सिनेमे होत आहेत का, म्हणजे जोधा अकबर असू दे, बाजीराव मस्तानी असू दे, किंवा पानिपत किंवा आता तानाजी, हे इतिहासाला धरून कितपत होत आहेत, आपलं काय मत आहे? कारण नाहीतर आता फक्त सिरियलमधनं आणि सिनेमावरनं जर आपली पिढी इतिहासाची कल्पना करू लागली तर ते चूक होणार आहे. तर आपल्याला काय वाटतंय? मला असं वाटतं की तानाजी सिनेमा बऱ्यापैकी इट वॉज क्लोज टू रिअल हिस्ट्री. आणि ॲक्च्युली दे यूज द स्क्रिप्ट ऑफ सिंहगड विच वॉज द फिल्म ऑफ प्रभात. त्याच्या स्क्रिप्टवरच तो बेसलेला आहे आणि मराठीमध्ये गड आला पण सिंह गेला नावाची कादंबरी होती, त्या कादंबरीवर तो बऱ्यापैकी बेस आहे आणि त्यामुळं त्याचं लिखाण चांगलं होतं. पण अबाउट बाजीराव मला बऱ्याचशा गोष्टी पटत नाही, कारण बाजीराव पेशवे हे गाणं गात नाचतात वगैरे वगैरे. तर मी जेवढा बाजीराव अभ्यास केला आहे तर ओ नचाने वाला था, नाचने वाला नाही था. तर आणि पुन्हा तो नाचतो कशाला की ब्राह्मण पेशव्यांचा देव गणेशाचं गाणं तरी गात नाचला पाहिजे, तो जेजुरीच्या मल्हारीचं गाणं गात नाचतो, म्हणजे विच वॉज अगेन्स्ट हिस्ट्री. जर आपण के आसिफचा मोगले आझम बघितला तर मी फिल्म सिटीमध्ये जॉईंट मॅनेजिंग डायरेक्टर होतो, त्यावेळेला नौशाद 20 वर्षापूर्वी माझे चांगले मित्र होते, त्यांनी मला सांगितलेलं आहे की ते शूटिंग चालू होतं मोगले आझमचं, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, त्याचं शूटिंग चालू होतं आणि त्यावेळेला दिलीप कुमार जागेवरून उठला आणि अनारकलीला पुढे जाऊन फुल द्यायला लागला. तर त्या डायरेक्टरनी सांगितलं कट कट कट, नो, यू आर शहजादा ऑफ हिंदुस्तान, गर्ल शुड अप्रोच टू यू, यू कांट गो देअर, असं म्हणून त्यांनी शूटिंग थांबवलेलं होतं. आणि त्या लोकांनी जे सिनेमे केले ती दुर्गा कोटे होती. या दुर्गा कोटे हे जगातल्या कुठल्या माणसाला आपली आई अशी वाटणार नाही, तो भावभरा चेहरा पाहिला. तर ती जी स्ट्रेंथ होती पुराण्या फिल्म मेकरची ती आता दुर्दैवानं राहिलेली नाही आणि त्याचं मला खूप वाईट वाटतं. म्हणजे इतिहासावर सिनेमा करताना हे तारतम्य आपल्याकडच्या लोकांनी कसं बाळगलं पाहिजे. पानिपत मध्ये ज्या स्त्रिया मुलांसाठी भाऊसाहेबांना कॉम्प्रोमाइज करावं लागलं त्यांना दाखवलंच नव्हतं. देर वर नो पिलग्रिमेजेस, कोणी नव्हतं. आणि पुन्हा असं आहे की पार्वतीबाई
संध्याकाळी 5:30 वाजेपर्यंत हत्तीवर होत्या आणि पराभव झाल्यावर त्या काळोखातून खाली उतरल्या. इथे फिल्म मध्ये असं दिसतं की भाऊसाहेब पेशवे आणि अब्दालीची बॅट चाललेली आहे आणि पॅव्हिलियन मध्ये पार्वतीबाई उभ्या राहून बघतायत हे कसे लढतायत. हे बरंचसं इतिहासाच्या अगेन्स्ट आहे आणि म्हणून आपण जपलं पाहिजे असं मला वाटतं. अगदी बरोबर. आणखी एक महत्वाचा मुद्दा आपल्याला मी सांगते की ज्यांना पुष्कळांना माहिती आहे की नाही मला माहिती नाही, विश्वासराव पाटील हे रणांगणकार म्हणूनही ओळखले जाते. रणांगण म्हणून एक नाटक, म्हणजे नाट्यप्रेमींना नक्की माहित आहे की रणांगण हे नाटक पानिपतवर आधारित आलेलं आहे, मी पाहिलेलं आहे. आणि इतिहासाचा पट म्हणजे लढाया रक्तपात असं न दाखवता सुद्धा पानिपतचा जो एक आविर्भाव आणि त्याचा एक आविष्कार करून आपल्याला मनाला भिडण्यासारखी कलाकृती त्यावेळेला निर्माण झालेली होती. त्या रणांगणाबद्दल पाहिजे तर थोडा वेळ थोडक्यात सांगा आपण. मला वाटतं मोहन वाघानी It was great challenge. It is available on YouTube also. रणांगण आहे आणि आता हैदराबादचा ग्रुप करतो, पुढल्या महिन्यात ते पुण्यात पण करणार आहे. पुण्यात पण तुम्हाला मी कळवेन, पुण्यात करतायत, तो चांगला ग्रुप आहे. पण हे फार इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट की एवढा मोठा सब्जेक्ट 3 तासामध्ये आणणं. पण आमचे जे मोहन वाघ, ही वॉज अ बिग प्रोड्युसर आणि चॅलेंज घेण्याची त्यांची वृत्ती होती. त्यांनी ब्रॉडवेला जाऊन ला मिझरेबल नाटक पाहिलं आणि मला त्यांनी रात्री फोन करून विचारलं की ला मिझरेबल ही कादंबरी किती मोठी आहे. ते आधी माझ्या पाठीमागं लागले होते. लता मंगेशकरांच्या हस्ते नाटकाचं उद्घाटन झालेलं, पण माझ्याकडून काही लिहून होत नव्हतं कारण मलाही पटत नव्हतं की एवढा मोठा विषय 2 तासात कसं करणार. त्यांनी मला फोन केला की मी ब्रॉडवेवरून आत्ताच थिएटरमधून बाहेर आलो नाटक बघून आणि ला मिझरेबल किती मोठी आहे. तर मी म्हटलं 1400 पानाची कादंबरी आहे. तर ते म्हणाले एवढ्या मोठ्या कादंबरीवर जर नाटक होतं तर पानिपतवर का होत नाही. अँड ही इन्सिस्टेड बिकॉज ऑफ हिज इन्सिस्टन्स अँड हिज फिगर आम्ही नाहीतर ते करू शकलो नसतो. पण आज मराठीमध्ये जे सगळे टॉपचे नट आहेत दॅट इज दे आर प्रॉडक्ट ऑफ रणांगण. आणखी 1-2 पुस्तकांबद्दल बोलूया आपला वेळ संपवायच्या अगोदर. एक म्हणजे पानिपतच्या बद्दल बरंच आपल्याला कळलंच आहे, पण तितक्याच प्रकर्षाने गाजलेली महानायक म्हणून त्यांची कादंबरी आहे. संभाजी आहे. महानायक ही नेताजी सुभाषचंद्रांवरच्या जीवनावरती आधारलेली कादंबरी आहे. महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आणि सुभाषचंद्र बोस यांच्या मतप्रवाहावरती आधारित अशी त्यांनी कादंबरी लिहिली आहे. मला वाटतं कादंबरीचा फॉर्म पाटील साहेबांना जास्त आवडतो, म्हणजे एवढा ते रिसर्च करतायत पण कुठल्याही गोष्टीचं असं एक पुस्तक किंवा एक घटनाक्रमांची नोंद केलेलं असं पुस्तक त्यांनी केलेले नाही. कदाचित कादंबरी ही लोकांच्या जास्त जवळ जाऊन भिडते किंवा जास्त लोक वाचतात म्हणून त्यांनी केले का नाही मला माहिती नाही. पण महानायकचं वर्णन त्याच्यासाठी करावं लागेल आणि अतिशय गुंतून पडण्यासारखी कादंबरी आहे. महानायक वाचायला लागलं की 2-3 दिवसात ती पूर्ण करावीच लागते, ठेवता येत नाही, इतका त्याचा आपल्यावरती प्रभाव पडतो. तेव्हा त्याच्या संबंधी थोडंसं आपण सांगितलं तर एक चालेल. आणि दुसरं त्याच्याबद्दलचा रिसर्च करायला त्यांनी त्याच्यामध्ये दिले त्याच्या पुस्तकामध्ये की एवढा त्यांनी रिसर्च केला आहे, म्हणजे भारतवर्षामध्ये अनेक ठिकाणी गेले, ब्रह्मदेशामध्ये गेलेले आहेत, जपानमध्ये गेलेले आहेत. तर एवढं सगळं संशोधन करून त्यांनी ती केली आहे. मला त्याच्यात एक प्रश्न आपल्याला विचारायचा होता की आज जपानमध्ये आपण भेट द्यायला गेला असाल, अनेक लोकांशी बोलला असाल, तिथे नेताजींच्या कामाबद्दलची आत्ताची जागरूकता कितपत आहे? तुम्हाला मी आता मुद्दाम मध्येच थांबवून सांगेन की आपण इतिहास लवकर विसरून जातो. 15 दिवसापूर्वी देर वॉज अ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आणि त्यांनी लेडीजना मिलिटरीतल्या टॉप मोस्ट पोझिशन्स द्या असं जजमेंट दिलेलं आहे. पण लोक विसरतात की 1943 सुभाषचंद्र बोस यांनी कॅप्टन लक्ष्मीच्या नेतृत्वाखाली आझाद हिंद फौज आणि कॅप्टन लक्ष्मी वॉज फर्स्ट MBBS डॉक्टर इन इंडिया. तर त्यांच्या नेतृत्वाखाली ते सगळं सैन्य उभं केलेलं होतं. रेल्कोजी टेम्पल जे आता टोकियोमध्ये आहे त्याच्यामध्ये सुभाषचंद्रांच्या अस्थि रक्षा ठेवलेल्या आहेत असं समजलं जातं. आपल्या संशोधनामध्ये आपल्याला तिथे काय प्रतीत झालं, म्हणजे आपल्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने फारशी त्याला
मान्यता दिली नाही म्हणा किंवा त्याचा फारसा उदो केलेला नाही, पण आपण एवढं संशोधन जे करत होता तेव्हा आपल्याला त्याच्याबद्दल काही आढळलं नाही. पण ती ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी आहे. सुभाषचंद्र बोस त्या एअर क्रॅश मध्ये मरण पावले किंवा नाही. पण मी तुम्हाला खात्रीपूर्वक सांगतो की तो एअर क्रॅश होऊ दे किंवा नाही होऊ दे, सुभाष बोस कांट बी अ गुमनामी बाबा. कारण त्यांचं नेचर असं फायरी होतं की देशातली दुःख आणि अडचणी बघून ते बाबा बनून कुठल्या केव मध्ये जाऊन राहिले नसते, याची मला खात्री आहे. आणि तिथे काही एक एव्हिडन्स ही असा आहे की जो ऍक्च्युअली गुमनामी बाबा होता, ही वॉज अ मर्डरर इन रियालिटी, अशी एव्हिडन्स आहे. पण आपोआप जर नेताजींची आपल्याला महत्व मिळतंय, थोडस कलर मिळतोय, तो घ्यावा म्हणून त्यांनी म्युटली ते सगळं ऍक्सेप्ट केलं. तुम्ही रेंकोजी टेम्पलचं विचारलं, मी रेंकोजी टेम्पल मध्ये गेलेलो होतो इन 1996 आणि रेंकोजी टेम्पल मध्ये नेताजींची रक्षा ठेवलेली. 96 मध्ये नेताजींचे काही कंपॅनियन्स, जापनीज कंपॅनियन्स जिवंत होते, बरेचसे हयात होते. तिथल्या मोठ्या मेजर न्यूजपेपर मध्ये मी आलोय संशोधनासाठी अशी बातमी आली. मी ज्या दिवशी रेंकोजी टेम्पलच्या गेट जवळ गेलो सकाळी, त्या दिवशी येलो रंगाचे, येलो त्वचेचे सगळे हे जापनीज 22 ते 25 जण उभे होते. आणि मला बघितल्याबरोबर त्यांनी ट्राय कलरला जसा सॅल्यूट ठोकतात तसं मला सॅल्यूट ठोकलं त्यांनी आणि त्यांनी म्हणून दाखवली. ती 3 गाणी कुठली होती? कदम कदम पडायच्या, खुशी के गीत गायच्या. दुसरं गाणं वंदे मातरम आणि तिसरं गाणं जपानी लोक, त्यांचा प्रोनाउन्सिएशन भलं जपानी कलरचं असेल पण ते काय गात होते तिसरं गाणं? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान. म्हणजे केवढा मोठा प्रभाव नेताजींचा त्या लोकांच्यावर होता. आणि मग मी त्यांना विचारलं, तुम्ही नेताजींच्या आठवणी कशा ठेवलेल्या आहेत मनाशी? तर त्यांनी सांगितलं की केवड्याचा सुगंध जपावा, सुवर्णकण जपावे. तसे 40 ते 50 वर्ष आम्ही त्यांच्या आठवणी ठेवलेल्या आहेत. कोणी त्यांचा इंटरप्रिटर होता, कोणी त्यांचा टायपिस्ट होता, कोणी त्यांचा सोल्जर होता, गार्ड होता, पण नेताजींच्या आठवणी त्यांनी अभिमानाची ठेवलेल्या आहेत. त्यांच्या आणखी मगाशी 1-2 पुस्तकांचा उल्लेख मगाशी जेव्हा केला आपण, त्याच्यापैकी झाडाझडती. मी जरा या ठिकाणी ना मुद्दाम तुमचा इंटरफेरन्स करतो आणि नॉन मराठी लोकांसाठी सुद्धा मुद्दाम 1-2 पॅराग्राफ जे जरा चांगले ते वाचून दाखवतो. Many times readers and even critics do ask one favorite question about the chemistry of historical works. What is the proportion of facts and imagination? I feel for such a poem, the writer needs to master the skill and courage of an acrobat's son. He needs to pace forward on a hanging rope and at the same time should carry the balance by holding the stick. While writing Mahanayak, it was great challenge to portray the life sketches of Gandhi, Nehru and Subhash, that too in short space and powerfully. I penned down a stormy incident in the life of Subhash Bose. That day, he was expelled from All India Congress in its Calcutta session by Mahatma Gandhi himself, in Subhash's own hometown. There was a sort of tension everywhere, but being a close companion for years, Jawaharlal Nehru was staying as usual in Subhash Bose's place. And on the very next day, he was to return to Allahabad, and Subhash was going to carry him by his car and seeing him off at Howrah station. Here I have described. The car was waiting at the door. The luggage was stood away in the boot of the car. Subhash and Jawaharlal embraced each other. As Jawaharlal was getting in the car, young Geeta, the niece of Subhash, ran up with a long-stemmed red rose. She knew how fond Chacha Nehru was of the flowers. Subhash broke the stem and was tucking it into Jawaharlal's
buttonhole. When Nehru exclaimed, "Wait, Subhash, blood!" Quickly, Nehru pulled out his handkerchief to dab Subhash's finger. Subhash drew his hand back and smiled. "Never mind, Jawahar. Never mind, Jawahar. God has willed roses for you and thorns for me." या मोठ्या लोकांच्या मध्ये तसं शत्रुत्व नसतं. मतप्रवाह जरी काही वेळेला वेगळे असले आणि त्यांच्या कार्यपद्धती निराळ्या असल्या त्याचे निदर्शक आहे मला वाटतं. मगाशी जे बोलते Here is a problem of fact and fiction. What is fact? Subhash was expelled that day, it's fact. Nehru was staying at Subhash's place, it was a fact. Nehru was fond of flowers, it was a fact. Gita is a real piece of Subhash Bose. Only I gave a stem in her hand of rose and I wrote further lines. That is the power of the writer, I think. And that was a fiction. म्हणजे यातून कळतं ना, Fiction. यातून कळतं की आफ्टर इंडिपेंडन्स who got roses and who got Even that ते बरोबर आहे. आपल्या आणखी एक दोन पुस्तकाचा फक्त उल्लेख करते. पांगिरा पुस्तक त्याने लिहिलं. झाडाझडती हे पुस्तक हे धरणग्रस्तांच्या विस्थापितवरती आहे. म्हणजे धरणं तर बांधली गेली पाहिजेत पाणलोट क्षेत्रामध्ये, पण त्यांना त्यावेळेला तिथले जे लोक दुसरीकडे जातात त्यांच्या समस्या काय आहे. मला वाटतं साहेब त्यावेळेला काही काळामध्ये गव्हर्नमेंट ऑफिसर असल्यामुळे या काही काही गोष्टी त्यांना फार जाणवल्या. त्यांनी आता सांगितलं तसं की लेखकाच्या त्या प्रतिभेला त्या भावून त्याच्यामधनं पुस्तकं लिहिली गेली आहेत. त्याच्यापैकी झाडाझडती जे आहे त्याला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळालेला होता. दुसरं आहे पांगिरा. पांगिरा हे पुस्तक मी बऱ्याच काळानंतर वाचलं. पांगिरा वाचायच्या अगोदर मला पांगिऱ्याचं झाड आठवलं होतं. म्हणजे पांगिरा हे दुष्काळग्रस्तांसाठी आहे एवढंच फक्त मी ऐकलं होतं आणि मला वाटलं नाव त्यांनी असं दिलंय की पांगिऱ्याचं झाड हे कितीही रेताड किंवा आपण पार्च जमीन लँड म्हणतो ना त्याच्यात सुद्धा ते टिकाव धरून राहतं. त्याला फुलं चांगली येतात. त्याचं बुंधा हा पोकळ असल्यामुळे त्याच्यामध्ये मॉइश्चरायझर टिकून राहतं अशी त्याची ख्याती आहे. तेव्हा हा पांगिरा बहुतेक त्या दुष्काळग्रस्ताच्या ह्याच्या निमित्ताने त्यांनी हे बहुतेक नाव दिलं असणार असं मला वाटलं होतं. पण तसं नाही. हे पांगिरा आणि डोंगरवाडी या दोन्ही गावात घडलेली घटना त्यांनी दिली आहे की विकासाची गंगा प्रगतीची गंगा ही सगळी जात असते ती खरोखर शेवटपर्यंत कशी पोहोचते का किंवा त्या लोकांना किती त्याच्या वेगवेगळ्या समस्यांशी सामना करावा लागतो. त्यामुळे ही एक दोघांची कहाणी नाही, या गावाचीच कहाणी आहे. एक प्रकारे काय म्हणायचं त्याला सामूहिक किंवा सामाजिक जाणीवाची कादंबरी असं म्हणायला हरकत नाही आहे. आणि त्या पांगिऱ्याची स्फूर्ती अशीच असावी असं मला वाटतं. आपण थोडंसं सांगितलं तरी चालेल. पांगिरा आणि झाडाझडती या सामाजिक कादंबऱ्या मला कुठे ना कुठे भेटलेले हे लोक होते. आपल्याला माहिती आहे की एखादा पुअर माणूस आपल्या मुलीच्या लग्नाचं दहेज किंवा हुंडा उभा करण्यासाठी काय नाही करत. मी एक बातमी वाचलेली होती की बिहारकडच्या एका सामान्य वर्करनं ऐन वेळेला आपल्या मुलीचा हुंडा दहेज द्यायला पैसे नाही म्हणून बँक रॉबरी केलेली होती आणि तो पकडला गेला होता. पण इथे पुणे जिल्ह्यात वरसगाव खडकवासला डॅम त्याच्या पाठीमागे जे फॉरेस्ट आहे तिथे मला असा एक बाप भेटला की मी विलेज ऑफिसर तलाट्याबरोबर त्या गावातून फिरत होतो अँड तो माणूस एक 60-65चा होता. असा काळा. ही वॉज अ शेपर्ड बाय बर्थ आणि त्याच्या पाठीवर अशी कुठली तरी नक्षी होती. तलाट्याने सांगितले की ही नक्षी नाखून जे आहेत ते वाघाचे आहेत. मी म्हटलं का काय झालं. मग त्यांनी सांगितलं की त्या बिचाऱ्याच्या मुलीचं लग्न ठरलेलं होतं आणि सगळे रिलेटिव्ह लग्नाच्या वेळेला पळून गेले आणि पैशाची गरज होती आणि मग त्यांनी काय करावं की त्यांनी वाघाची एकदा डरकाळी ऐकली आणि मग त्याच्या लक्षात आलं की पुण्याच्या जुन्या बाजारामध्ये वाघाची स्किन 40,000ला विकत घेतली जाते. 25 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. 40,000ला विकत घेतली जाते. मग मी टायगर मारला तर आणि तो वाईल्ड बनतो आणि फॉरेस्टमध्ये जातो आणि वाघांच्या पाठीमागं लागतो. शेवटी वाघाची आणि त्याचं रेसलिंग होतं आणि तो वाघ मारतो.
त्याला स्किन आउट करतो. ती स्किन घेऊन पुण्याच्या मार्केटमध्ये येतो आणि इथं त्याला फसवलं जातं. मग मी असं लिहिलं होतं की त्याला ही वॉज सेव्ड बाय जंगल बट ही वॉज किल्ड बाय द बाजार. अशा पद्धतीनं त्याची जी लढाई आहे 30-40 पानामध्ये आहे. तुम्हाला मी नाव सांगेन, अ डर्ज फॉर डॅम्ड या नावाने इंग्रजीमध्ये कादंबरी आहे. अ डर्ज फॉर डॅम्ड, झाडं जळती. तर तुम्ही त्या मुळातून वाचा. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं असं की नोकरीच्या निमित्तानं, कामाच्या निमित्तानं जे लोक मला भेटले, मला असं वाटतं की प्रत्येक माणूस हा त्याच्या जीवनामध्ये एक नॉव्हल असतो, एक प्ले असतो, नाटक असतो. लेखकाचं काम असतं की ते जमा करणं, कौशल्याने काढून घेणं. आपली अशीच ही लेखन कला आपल्याला पुढे मिळत राहू दे. कारण मगाशी साहेबांशी बोलताना पाटील साहेब सांगितलं की अनेक नवीन नवीन पुस्तकं आता येत आहेत, तर ती सगळी आपली ही लेखन कला समृद्ध होऊ दे, आमच्यापर्यंत ती लोकप्रियतेने पोहोचू दे, अशी शुभेच्छा या निमित्ताने आपल्याला देते. आणि थोडी प्रश्नोत्तराचा वेळ आहे, तर कुणाला काही विचारायचं असेल तर त्याच्यासाठी ही आता आपण मुलाखत या ठिकाणी थांबूया. A derogative remarks towards Shivaji were passed by पंडित जवाहरलाल नेहरू, अनफॉर्च्युनेटली. नंतर त्यांनी ते करेक्ट केले, पण लोकांचे असे समज झालेले होते, त्याला इलाज नाहीये. आता स्लोली ते इट इज हॅपनिंग. भाऊसाहेबचा तोते आला होता आणि आपण काय सांगू शकतो. नाही, काय होतं की एखादी मोठी घटना, इन्सिडेंट घडतो त्यावेळेला त्याचे रिपरकेशन्स खूप येतात. बघा, एखाद्या गल्लीमध्ये आग लागली, तिथे 10-15 माणसं मरण पावली, तर आजूबाजूच्या लाईनमध्ये सगळे घाबरून असतात रात्रीच्या वेळेला की त्यांचं भूत दिसतं, हे दिसतं, ते दिसतं. तर तसे त्या ठिकाणी 1,00,000-1.5 लाख लोक मरण पावलेले होते आणि त्या इन्सिडेंटचे वेगवेगळे रिपरकेशन्सचा भाग तो तोतया होता. आणि काही लोकांनी या गुमनामी बाबासारखंच स्वतः पुढं होऊन ती प्रभा किंवा ते शायनिंग स्वतःच्या अंगावर घेण्याचा प्रयत्न केलेला होता. त्यातून तो मूर्खपणा होता, बाकी काही नव्हतं त्याच्यामध्ये. Generally, it is said that because of the Marathas, because the British were Afghans. But I explained, Ahmad Shah Abdali never turned up towards Hindustan. Previously, he had came here for 3-4 times. After that incident, he never came. And though he was a victorious, he didn't accept the throne of Delhi. He has not taken possession of the empire of Delhi or Hindustan. So, one way, Marathas were really victorious. So they wrote that history. Whatever we read in history is the history written by the Marathas. No, now many people are writing the history. It has been like a documentary. Panipat, तुम्ही म्हणता ना की Panipat was one man. But Panipat also has become a symbol of like everything lost. असं म्हणजे आहे की म्हणजे पानिपतमध्ये इंडियन्स लॉस्ट एव्हरीथिंग. असं कशा तुम्ही म्हणताय की ऍक्च्युली मराठास प्रॅक्टिकली वन, बट पानिपत हॅज बिकम अ सिम्बॉल ऑफ एव्हरीथिंग गॉट लॉस्ट. Shall I repeat? Yeah, Panipat has become a symbol of in one stroke everything, we lost everything. Right, that is what the impression has been given to by history to us. And you are saying that actually practically speaking Marathas won. So where is the, I mean there is a contradiction in this. नाही, त्याच्यामध्ये debate will be always on this side or that side. But Panipat is exactly compared with the Waterloo of France or Napoleon Bonaparte. Yeah. And we should understand that after Waterloo, Napoleon was caught. Napoleon was jailed, or his power, his possession, everything was taken by the enemies. Here nobody has taken any land, treasure, or army. तर त्या दृष्टिकोनातून एका अर्थी मराठी विजय झाले असं मला वाटतं.
आपण मगाशी एक विषय बोललो की आपली आताची जी पिढी आहे संभाजी, आणि त्याच्यामध्ये अनेक चुकीच्या गोष्टी आहेत. आता चुकीच्या त्या पर्स्पेक्टिव्ह वेगळा असू शकतो, आपण त्याच्याकडे बघतो, समोरचा माणूस बघतो, हे सगळं ठीक आहे, पण हिस्ट्री इज हिस्ट्री, डॉक्युमेंटेशन इज डॉक्युमेंटेशन. तुम्ही जेव्हा काशीबाईलाही नाचवता आणि तुम्ही बाजीरावालाही नाचवता आणि ती गाणी बॅकग्राऊंड मध्ये नाही का घालता येईल, की एक इफेक्ट असतो की तुम्हाला कमर्शियली सिनेमा किंवा नाटक किंवा हे सिरियल व्हायला पाहिजे सक्सेसफुल, पण त्याला एक काहीतरी ताळतंत्र नाही का, म्हणजे ह्याच्यावर कोणाचाच कंट्रोल नाही का, किंवा आपल्यासारख्या दिग्गजांना त्याच्यामध्ये हे केलेलं नसतं का? नाही, आता काय करायचं ते म्हणजे दे आर रनिंग आफ्टर दॅट ओनली. आणि काशीबाई इनफॅक्ट शी वॉज बेड रिडन फॉर 10-13 years. त्यामुळे इट वॉज हायली इम्पॉसिबल. पण तो जो डायरेक्टर होता त्याने आधी चंद्रमुखी आणि पारव दोघांना एकत्र नाचवलं होतं, आणि त्याच स्केलवर त्यांनी काशीबाईला आणि मस्तानीला नाचवलं. इन रियालिटी द कॅरेक्टर ऑफ मस्तानी इज अ व्हेरी ग्रेट, जे सिनेमामध्ये दाखवलं गेलेलं नाही. ती रियालिटी जरी दाखवली असते तरी सॉरी, पण इथे सेन्सर येत नाही का मध्ये? मग सेन्सर काय करणार? सेन्सॉर ते म्हणतात की आपल्या सगळ्या कोणी इतिहासकारांना त्याच्यासाठी कन्सल्टेशन आपल्यासारखं घेतलेलं असतं की नाही? सेन्सॉर आशुतोष पवारीला वाटेल तसं तो दाखवू शकतो. कन्सल्टेशन करतात का नाही? कन्सल्टेशन हिस्टोरियन. But they always say this is a fictional drama based on history. Yeah, they project. I think this is an unending frustration. I'm sure the filmmakers will not listen. Can they call? I hope all of you had a good time. I would like for the three best questions. Marathi people. Any more questions? नसतो तर त्याचं रिपरकशन्स काय झालं असतं? Would we have been a force in North India, or would we have been regarded as a great strong Maratha force? Pan India, Afghanistan. Now the Maratha army is known because of that Battle of Panipat. So आपण जर गेलो नसतो तिथपर्यंत अफगाण आले असते. We usually have three best questions. Would you like to suggest which ones you would like to be? We need to give the bookmarks. So tell me which were your best three questions you like. Or okay, I'll do the honors. Can we? आणि तुमचा युअर इन्थुझियाझम रिगार्डिंग द मराठा हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, लिटरेचर हे फार एक्सलंट होतं. त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. मी तुम्हाला सांगितलं की म्हणजे एका वर्षामध्ये एका पुस्तकातून एक बंगला मी पानिपत आणि आय रिकॉल की ज्या वेळेला इट वॉज अंडर कन्स्ट्रक्शन मी तिथे अचानक गेलो होतो तर एक गोसावी बाबा आले ते तिथं आणि अल्लाह निरंजन म्हणत आणि ही स्मेल समथिंग आणि मग ते माझ्या इमारतीमध्ये आले आणि असे लंबे लंबे बाल, हातात तीर कमटा, जाड हात, आणि मग मला बोलले की वत्सा ही वास्तू कोणाची, कोणाचा बंगला आहे, कोणाचं घर आहे, विच वॉज अंडर कन्स्ट्रक्शन. मी म्हटलं बाबा माझी. त्यांनी कपाळ माझ्या डोक्यावर असा हात ठेवला आणि ते म्हणाले बेटा तुला माहिती आहे तू किती लकी आहेस? म्हटलं काय झालं? ते म्हणाले गॉडेस लक्ष्मी तुझ्या बंगल्यापुढे एक दिवस डान्स करेल. एवढंच नव्हे तर तू आणि मी जिथे उभे आहोत तिथे फक्त लाखो आणि कोट्यावधीचे व्यवहार घडतील आणि मेनी टाइम्स की सेक्रेट किंवा ग्रेट पीपल जे तपस्वी ज्ञानी उनकी जुबान भी सच निकलती है. आणि खऱ्या अर्थी माझ्या त्या इमारतीमध्ये आज सुद्धा फक्त लाखो आणि कोट्यावधीचे व्यवहार सुरू आहेत, कारण ती जागा मी कोल्हापूरला एका बँकेला भाड्याने. तर या निमित्तानं
सांगायचं आहे की माझ्या घरातली लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी, ही गावातली कोणाची का असेना, पण माता सरस्वती, महासरस्वतीने तिच्या आउटसाइड जे गावात टेम्पल आहे त्या टेम्पलच्या गाभाऱ्यामध्ये मला थोडीशी जागा दिली आणि तिथे मी लस्ट फॉर लालबाग, पानिपत, नॉट गॉन विथ द विंड, नागकेशर अशा रांगोळ्या काढल्या. अशी खात्री आहे या पुढच्या काळात सुद्धा सरस्वतीची सेवा मी तशीच करेन. घेऊन एक सांगायचं होतं सर, म्हणजे हा माझा प्रांत नाही खरं, पण निलिमाने मगाशी जो प्रश्न विचारला ना तो सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा असतो की आपल्या इतिहासामध्ये शिकवताना तो डोंगर का चुवा असं का अजून लिहितात आणि अगं, पण मला वाटतं आता आपल्या पिढीने हे पुढच्या पिढीला जायची जबाबदारी आहे. म्हणजे इतिहासामध्ये बदल करायचे, प्रगती आपल्या क्रमित पुस्तकामध्ये बदल करायचे, याच्यामध्ये बऱ्याच लोकांचे वेगवेगळे प्रभाव, वेगवेगळे विचार प्रवाह असतात. पण मला आठवतंय म्हणजे एकदा पूर्वी बाजीरावांच्या वरती एक मालिका चालू होती, राऊ म्हणून. त्याला बराच काळ झाला, साधारण 88-89च्या आसपासची असेल. माझ्या मुलीचं मी उदाहरण म्हणून सांगते, नंदिता पुष्कळांना माहिती आहे, पण नंदिता लहान होती आणि आम्हाला वाटतं ना की सगळं इंग्रजी शाळेत शिकत असतात तेव्हा त्यांनी बघावं जरा, थोडं तरी काहीतरी कळेल म्हणजे. पण मराठी वाचत नव्हती पुस्तकं, ती अगदी नेटाने दिसली, सगळी राऊ मालिका पाहिली आणि मला म्हणाली काय एवढा बाजीराव आई म्हणत होतीस तू बघ रोज, पण मस्तानी बाई वाया गेला म्हणाली. मला एकदम जो धक्का बसला ते ऐकल्यानंतर की आपण बरोबर केलं का चूक केलं हे दाखवायला. पण मग मी तिला कन्व्हिन्स करून बरीच बाजीरावांची पुस्तक सांगून त्याला सांगायला लागले की बाजीरावाची पॉलिसी कशी होती, बफर स्टेटची निर्मिती त्यांनी का केली, त्याची जी पॉलिसी ऑफ कीपिंग द बफर स्टेट अराउंड हिम. ही वॉज द ओनली कमांडंट हू हॅड नेव्हर डिफिटेड इन हिज लाईफ. पालखेडच्या त्याच्या विजयाची उल्लेख जनरल मॉन्टगोमेरीच्या कन्साइज हिस्ट्री ऑफ वॉरफेअर मध्ये केली गेली, स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग मधलं टॉप मोस्ट प्लॅनिंग म्हणून. ह्या सगळ्या गोष्टी मी तिला सांगून बाजीरावबद्दल तिचे जो मतपरिवर्तन करायचा प्रयत्न केला. म्हणजे आता काय झालंय ही जबाबदारी तुमच्या माझ्या पिढीवर आलेली आहे की पुढच्या माणसांना फक्त सिरियस बघू नका, आम्ही हे वाचलेलं आहे, हे तू पण ऐक, असं सांगायसारखं वाटायला लागलं निलिमा मला. म्हणजे असं मला पुढचं पाऊल मागे झालं ना परत बाजीराव मस्तानीमुळे. बाजीरावांचं आडनाव मस्तानी का असं विचारलं मी हे गेलेलं आहे. ट्राई टू डू इट इन इंग्लिश फॉर अस बिकॉज हम जैसे बहुत सारे थे जो सब मराठी को इतना अच्छा नहीं समझ पाते थे, तो आपने जो इंग्लिश में हमारी हेल्प करी इन सब के हमारे लिए, तो थैंक यू सो मच. आई रिक्वेस्ट सुजाता Yeah,